میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے 1935 سے جبکہ کانگو کا ایک افریقہ کے اندر کیا ہے جہاں سے یہ وبا شروع ہوئی اور وبا شروع ہوئی بندروں کی ایک خاص قسم ہے ان کے اندر یہ پائی تھی اور اس سے کوئی اب کویسچن یہ تھا کہ جو جانور ہیں جانوروں سے انسانوں کی طرف یہ کیسے پھیلی تو وہاں پہ یہ جو شمپانزے تھا ان کو شکار کیا جاتا تھا اس خون سے انسانوں کے اندر یہ ٹرانسفر ہوئی اور اس خون سے پھر انسان اور پھر ہیومن ٹو ہیومن انسان کے ساتھ یہ ساری چلتی ہے سنس 1935 اور جیسا آپ نے کہا کہ 1959 کے ساتھ آئی اور پھر یہ 1971 کے اندر اس کا مطلب ہو گیا تھا احاطہ ہو گیا تھا سائنسدانوں کو کہ دیر از سم ڈیزیز جو کہ آ رہی ہے اور امیون سسٹم جو قوت مدافعت ہے انسان کا اس کو جا کے بیڈلی افیکٹ کرتی ہے سائن سمٹم لتھارجک گلے کا خراب ہونا جسم کے اوپر مطلب یہ تھپڑ وغیرہ بن جانا یہ ساری ایک سمٹم تھی جو کہ آلدو کنسیڈر ٹو بی ویری لائٹ لیکن یہ پرولونگ کرتی تھی بہت لمبے عرصے تک رہتی تھی اس کے ساتھ جب پاسچر کی اکیڈمی کے اندر فرانس کے اندر جب اس کو دیکھا گیا تو پھر وہاں پہ گرو ہوا کہ یہ جو ہے ایک خاص قسم کی وائرس ہے جو کہ یہ پھیلتی ہے اور جو ہمارا مدافعاتی کی نظام ہے اس کو جا کے یہ بیٹری افیکٹ کرتی ہے اب گو کہ آپ نے بھی بتا دیا ہے اینڈ آئی وڈ لائک ٹو ریپیٹ اگین کہ ہمارے ہاں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے انفرادی رویے ہیں معاشرتی رویے ہیں اجتماعی رویے ہیں اور حکومت کے سرکار کے رویے ہیں ان سطح کے اوپر سب کو جب تک کہ ہم اس کو بچنے کی خاطر کام نہیں کریں گے اس وقت تک کسی بھی بیماری کے اوپر اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے بارے میں کہ کووڈ پہ ٹائم دے ریز کہ چائنا نے کنٹرول کر لیا بہت سے ملکوں نے کنٹرول کر ڈاکٹر لیا صاحب معاشرتی رویوں کی آپ نے بات کی ہے ہمارے سوسائٹی میں عام طور پر تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ شاید ایڈز پھیلنے کی بڑی وجہ جنسی بے راہ روی ہے اسی لیے اس مرض کا شکار لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس مرض کو چھپاتے ہیں اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ان سے امتیازی سلوک برتا جاتا ہے اس مسکنسیپشن کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کانسیپٹ کو ختم کرنے کی خاطر یقینی طور پہ جو آپ آج کام کر رہے ہیں یہی ہے اٹ از ون آف دا وے جس کو سمجھا جاتا ہے ایل جی بی ٹی کے دنیا کے اندر جہاں بھی ہیومن رائٹس اور انسانی مطلب سمجھتے ہیں وہاں پہ اس کی بے راہ روی ہم اس کو بے راہ روی کرتے ہیں دوسرا معاشرہ اس کو اپنی آزادی سمجھتا ہے تو اس کے ساتھ صرف اور صرف ہومو سیکسولیٹی ہی نہیں ہے اس میں جیسا کہ آپ نے رپورٹ کے اندر بھی بتایا کہ سب سے زیادہ جو تھے دیور دی ڈینٹسٹ جہاں پہ لوگ اور دندان ساز ہمارے یہاں کویکری جیسے ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کویکری کے اندر دانتوں والے کھڑے ہیں کو صاف کرنے والے آپ کو اسٹیشن کے اوپر مل جاتے ہیں لال پگڑیاں باندھ کے وہ چلے پھرتے ہیں اسی طرح سے ڈاکٹرز ہیں جو کویکس ہیں اور آپ نے جیسا خود فرمایا کہ لاڑکانہ اور رتو ڈیروں کے اندر جو ہوا کہ ایک کویک کی ایک سرنج کے ساتھ بچے بھی اس کے ساتھ جا کر متاثر ہوئے اور وہاں کے بہت سارے افراد بھی متاثر ہوئے اور یہ جو تھی مطلب اس کی وبا جو وہاں پہ پھیلی تو یہ بھی ایک اس کے ساتھ ایلیمنٹ ہوتا ہے اینڈ آئی وانٹ ٹو میک اٹ ویری مچ کلیئر اباؤٹ اٹ کہ اس کے ساتھ کہ جو مریض ایڈز کا ایک دفعہ مریض ہے اس کی اپنے بیچارے کی سفرنگ تو ہے پیشنٹ از اے کیریئر انڈیڈ لیکن جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی یہ کہ مطلب جنسی تعلقات یا اس کی کوئی بلڈ ٹرانسفیوژن کہ خون کا اس کے ساتھ وہ نہیں آتا اس کی جو اگر کوئی شیو کرتا ہے تو شیو کے کوئی بلیڈز ہیں جو اگر استعمال نہیں کیے جاتے یا کسی اس قسم کی چیزیں سر اس طرح سے تو ایڈز جو ہے ٹرانسفر ہوتا ہے یہ بتائے گا کیا یہ واقعی میں کنٹیجیس مرض ہے اگر ہاتھ میں لائیں گے تو ایڈز جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا دوسرے شخص میں بات کرنے سے یا سانس کی وجہ سے بھی یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے کیا وجوہات ہے اس کے پھیلاؤ کی؟ میں غالباً اسی کی بات کی طرف آ رہا تھا کہ قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ ملانے سے گلے ملنے سے سوشلائزیشن سے اکٹھے بیٹھ کے ایون کھانا کھانے سے قطعی طور پہ اس کا ایڈز کا مرض ایسے نہیں پھیلتا اس کے پھیلنے کی صرف اور صرف یہی ہے کہ ہاں اگر کوئی حاملہ خاتون ہے اور وہ ایڈز کی پیشنٹ ہے اس کے بچے کو ہوگا ماں اگر ایڈز کی مریض ہے بچے کو فیڈ کرواتی ہے دودھ کے ذریعے تو وہ والا ایڈز اس کے ساتھ ہوگا لیکن ہماری سوشل جو ہے اس کے ساتھ کہ بیٹھنے کے ساتھ بات چیت کرنے کے ساتھ ہاتھ ملانے کے ساتھ گلے ملنے کے ساتھ اکٹھے کھانا کھانے کے ساتھ قطعی طور پہ اس کا ایڈز کا مرض وہ نہیں پھیلتا تو اس کے لیے اٹ از ناٹ آف دیٹ کنٹیجیس جیسے کنٹیجیس ہم کہتے ہیں کہ وبائی مرض ہے جی جیسے بھی کووڈ کے لیے ہمارا تھا اگین آئی سے کہ کووڈ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ کھانسیں گے چھینکیں گے ہاتھ لگ جائے گا کسی کو
तो उससे जो वो आपके साथ वायरस जो आपको मुतासर कर सकता है। एड्स के पेशेंट का कथित तौर पे भी ऐसा नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये तो हो गई वजूहात। अब ये फरमाइएगा कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो इक़दामात कर रहा है इस मर्ज को कंट्रोल करने के लिए, क्या वो काफ़ी हैं या एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं आप समझते हैं कि वो काफ़ी हैं फ़िलहाल? मैं ज़ाती तहसीत में समझता हूँ कि वो इक़दामात कतई तौर पे काफ़ी नहीं है, और जैसा भी मतलब मैडम फरमा रही थी कि हमारे यहाँ जो टैबूज बने हुए हैं और हम बिल्कुल ही इंसानों को एक आइसोलेशन के अंदर रखते हैं, ना सिर्फ ये कि एड्स के लिए, बाकी मर्ज, इवन ट्यूबरक्लोसिस की खातिर अभी तक किसी को टीबी हो जाए वो नहीं बताता कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस है। हेपेटाइटिस हो जाए तो हेपेटाइटिस के साथ नहीं बताते। तो ये एक हम स्टिग्मा जो बना छोड़ते हैं, ये मुआशरा करता है। और एड्स की बीमारी के लिए हमें अभी बहुत ज्यादा बोलना होगा। हमें जो है एक दिन ही काफी नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूशंस को आगे आके बोलना होगा। सो माई सो आपके मतलब वक्त की मुझे कदर है कि अभी तो ब्रेस्ट कैंसर की खातिर लोग नहीं बात करते, उसके लिए मतलब शर्माते हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे बात करना एक जुर्म सा समझा जाता है। तो दिस इज व्हाट आई फील कि आपके इस सवाल के लिए कि क्या वो इक़दामात काफी हैं, मैं समझता हूँ वी अप्रिशिएट, बहुत अच्छे इक़दामात हैं, लेकिन यकीनी तौर पर ये नाकाफी हैं जब तक के मुआशरे के अंदर हम शऊरी जो है, शऊरी तौर पे लोगों को ये अवेयरनेस पूरी तरह से नहीं दे पाते। सर ये बताइएगा कि एड्स के साथ जो मरीज़ होता है, अगर किसी कोई बीमारी लाहक हो गई है, कितना अरसा वो मरीज़ ज़िंदा रह सकता है, और अगर आगाज़ पे आपको पता चल गया है कि आपको एड्स है तो क्या इसका इलाज मुमकिन है? वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। मैं समझता हूँ कि अभी जैसे आप रिपोर्ट के अंदर भी कह रहे थे कि इसका एड्स का इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है, मेरी इत्तला में हाँ ऐसा जरूर है कि ऐसी अद्वियात जरूर मौजूद है जो कि इसकी फर्दर स्टेज, 3 तरह के स्टेज होती हैं, उस स्टेज के अंदर जाने से ये प्रिवेंट करता है और मरीज की जो है जिंदगी वो बेहतर तरीके से आगे तक वो गुजारने के काबिल की जा सकती है। लेकिन ये कहना कि एड्स का अभी हमें कोई इलाज ढूंढ लिया साइंस ने, अभी तक ऐसे तौर पे कथित तौर पे कोई बात नहीं है, या कम अज कम मेरे नॉलेज में नहीं है कि इसका जो इलाज है वो ढूंढ लिया गया है। इसके लिए एक ही चीज है, दैट इज द प्रिवेंशन, कि हम अपना जो सिविक सेंस के साथ से अपनी मुआशरती और जिंदगी जो है उसके अंदर ये चीजें जो उनको अमली तौर पे लेके आए। अगर आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, भले वो क्वैक है या क्वालिफाइड डॉक्टर है, मेक श्योर कि आपके सामने नई सिरिंज खुली जा रही है जिससे इंजेक्शन लगाया जा रहा है। जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं दांतों वाले के साथ, तो मेक श्योर कि उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे हैव बीन स्टेरिलाइज्ड। अगर हजाम के पास जाते हैं हजरात, तो जाके मेक श्योर, बाकी चीजें तो जाहिर है सारी चीजें चेंज नहीं कर सकते, बेहतर है कि वो मतलब अपनी किट इंसान लेके जाए, लेकिन मेक इट श्योर कि जो ब्लेड यूज किया जाता है कि ब्लेड को आपके सामने एक नए ब्लेड को यूज करता है, ताकि आपको एक छोटा सा कट, एक मतलब बिल्कुल कतरे का भी कोई 100वां हिस्सा अगर इंसान के साथ जिस्म के साथ लग जाए तो एड्स का जो वायरस है दैट कैन ट्रेवल और उससे वो उसको मुतासिर कर सकता है। सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स। डॉक्टर साहब ये तो प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए, अभी हम बात कर रहे थे कि लोगों को शऊर और आगाही देने की ज़रूरत है। देखा ये गया है कि इस तरह का जो है वो मर्ज़, इसका शिकार जो लोग होते हैं वो उनका ताल्लुक़ होता है रिमोट एरिया से, जो देही इलाके हैं वहाँ पर। अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि शेव करते हुए या सिरिंज का इस्तेमाल करते हुए, या जो वहाँ पर अताई डॉक्टर्स होते हैं उनकी जानिब से इस तरह की चीज़ें की जाती हैं कि ये मर्ज़ एक से दूसरे को लगता है, तो वहाँ पर कैसे इसको जो है वो शऊर और आगाही को फराहम किया जा सकता है? क्या इन रिमोट एरियाज़ में अभी हमारी गवर्नमेंट या जो है निजी सतह पर कोई ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं कि वहाँ पर ये आगाही दी जा सके? देखिए सर, एक तो है कि अवेयरनेस, जो आप और हम बैठ के एक अवेयरनेस कैंपेन की खातिर कर रहे हैं। एक है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोविंशियल जहाँ पे हेल्थ केयर कमीशन मौजूद हैं, उन हेल्थ केयर कमीशन की प्राइमरी जिम्मेदारी ये है कि उन्होंने इन्फोर्स करना है कि इन चीजों को जो प्रिवेंट करें, इन चीजों को देखें कि ऐसा है, रिगार्डलेस ऑफ ये कि मतलब रिमोट एरिया के साथ कोई मौजूद है या किसी बड़े शहर के अंदर मौजूद है। शहर लाहौर की बात, शहर लाहौर के अंदर क्वैक्स कितने बैठे हैं, और यहाँ पे एक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जिसका कि हेड ऑफिस भी लाहौर के अंदर ही मौजूद है, उनके मतलब जहाँ हेड ऑफिस है उसके मतलब 4 कदम पे जाके देखें तो एक क्वैक बैठा होगा जो कि वहाँ पे क्वैकरी कर रहा है और उनके नाक के नीचे ये सारी चीजें चल रही हैं। दिस आई बिलीव के रूल ऑफ लॉ बाय द लॉ और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ के खातिर ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार के इदारों की जिम्मेदारी है कि उसको इंश्योर करें। एज फॉर एज अवेयरनेस इज कंसर्न, अवेयरनेस की खातिर हम एज हम्बल वर्कर, एज हमारी एसोसिएशन पाकिस्तान मेडिकल
एसोसिएशन है, बाकी इदारे हैं तो इसकी अवेयरनेस की खातिर ना सिर्फ एड्स के लिए बाकी चीज़ों के लिए वो काम करते हैं। आप जैसे दो जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो जो बेहतर काम कर रहे हैं, इदारे जो बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली विच इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द गवर्नमेंट। इसके ऊपर मैं बड़ा क्लियर हूँ कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उससे अवाम उन्नास तक पहुँच सके और उसका जो कंट्रोल है वो भी बेहतर कर सके।